BEONTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com. বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বার্মিংহাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটির উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠানমালা। তারিখ 19 ডিসেম্বর সোমবার, সময় দুপুর 12:30। স্থান বার্মিংহাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, বাংলাদেশ মাল্টিপারপাস সেন্টার, আস্টন, বার্মিংহাম। অনুষ্ঠানমালায় থাকছে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর মধ্যাহ্নভোজ। বিজয়ের আনন্দে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রবাসী সকল বাঙালিদের উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বিস্তারিত যোগাযোগ ও 7769893075 ও 7425658058 ও 7896117361। Assalamu alaikum. Welcome to Empowered Women Show, a show designed to inspire, empower and raise your aspirations. Today is a special show, a show where we will have lots of audience in there as well, but also to celebrate the Victory Day of Bangladesh. Shobaike Shubo Vijay Dibosh. My Bangla isn't as very good as my English, but I suppose I will try today to speak in both Bangla and in English, because both of my guests here speak good English, but also they prefer to speak in Bangla. But there will be some audiences who will also be speaking in Bangla and English. So I'd like to welcome you all today, and thank you so much for joining us, and thank you to my guest here today. So with me I have Mrs. Pasha. Mrs. Pasha, do you want to introduce yourself? You want me to speak in English or both mixed? আপনার জেলা পালা মনে করে একটা করকা for understanding, good understanding. If you know, আমি বাংলা ইংলিশ দুটি মিক্স করে কথা বলি, তাহলে যখন কোনোটা না বুঝবেন তখন আবার জিজ্ঞেস করবেন। আমার নাম হলো badrunnessapasha। আমি এই দেশে আসছি 1963-তে। আমার হাজব্যান্ড এই দেশে আসছে 1961-এ স্টুডেন্ট হিসাবে। সে ব্যারিস্টারেট ল পড়তো সে লন্ডনে। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে বার্মিংহামে সেটেল হয়েছি। তো আমি যখন এদেশে আসি তখন বাংলাদেশ হয় নাই, কারণ আমি আসছি 1969-এ, আর 63-তে। 69-এ তো আমার যে ছেলে হলো, তারপরে আস্তে আস্তে তো আমাদের বাংলাদেশ হলো 71-এ। যাই হোক, তা আমি এদেশে যে আসছি প্রথমে লেস্টার ছিলাম, লেস্টার থেকে আমি বার্মিংহামে সেটেল হয়েছি। আপনার এগুলা কালা জিখাইমু এখন ও আন্টি ইন্ট্রোডিউস করিলাই। সো মিসেস খালিক, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। আই এম মিসেস নাজমা খালেক। আমি বাংলাদেশে 1969-এ আসছি আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে জয়েন করতে। তারপরে তো 69 আসার পরে 70-তে তো গন্ডগোল শুরু হইলো। তারপরে 71-এ তো আমরা বাংলাদেশের জন্য এদেশে অনেক কাজকর্ম করা শুরু করলাম। তারপরে তো বাংলাদেশ এলো। এই আমার কথা। Thank you, Auntie. As you can see, both of my guests have actually experienced the whole liberation war and supported it through UK, but there is some experiences they've actually had on 21st February, the 21st February movement. Now, today we want to recognise women who contributed to the liberation of Bangladesh. History always talks about men who have actually, have fought and are the main people who actually make Bangladesh independent. But there are lots of women who supported the freedom of Bangladesh. 51 years ago today, the Pakistan army surrendered. In the history of the world, it was the first public surrender of 93,000 Pakistani armies. They surrendered to the Mukti Bahini and the Indian Army on this day. So today is a very special day for all of us, because it was 9 months of bloodshed of 3 million Bangladeshis and over 200,000 women who were victims of abuse, rape, and we are all here to remember
those women, but also to talk about some of those women who were freedom fighters, women who supported directly and indirectly to the liberation of Bangladesh. There were many women who, as a mother, said goodbye to the children, to the boys, and sent them to war, knowing that they won't be coming back. Those are the strong mothers that we are here today to remember and to pay tribute to. Because we always forget the sacrifices women have made. And today there will be in the audience women who will share their story of those sacrifices as well from Bangladesh and also from UK. So the Bangladeshis in the UK supported the liberation war through fundraising, through raising awareness, and also writing to some of the top leaders in the UK. Now with my guest is Mrs. Pasha, whose husband wrote to Kennedy, President Kennedy in the USA, he also wrote to Indira Gandhi to support us in the liberation war. And he wrote to the United Nations General Secretary to also raise awareness. They went out and protest to raise awareness, to get MP support. At that time, many of the MPs and also the previous Prime Minister, Edward Heath MP, also supported us as well. So I want to come back to my guest here, Mrs. Pasha. Mrs. Pasha, please tell me about your experience of the liberation. So you were in the UK. After the UK asla এই সময়, and আপনার Mr. Pasha এই সময় তাই একটা barrister আসলা নানি, qualified barrister আসলা। তাই অনেক কিছু করছেন, but tell me আপনারা ঈদের জন্য কি এই লিবারেশন লাগি কিতা করছিল হোকাসাইন? লিবারেশনের জন্য প্রথম থেকে একটুখানি বলি, একটু হিন্টস দেই। 1952-তে বাংলাদেশ বাংলা ভাষা, বাংলা রাষ্ট্রভাষা চাই বলে আমরা আন্দোলন করি বাংলাদেশে। তখন আমি অনেক স্টুডেন্ট, ইন্টারমিডিয়েটে আর কি পড়ি না, তখন আমি বিএ পড়ি। তারপরে ওই তো আমাদের মুভমেন্ট তখন থেকে, তো কারণ আমাদের যখন তোমাদের তো ইতিহাস নিশ্চয়ই জানো যে 1947-এ যখন ইন্ডিয়ার ডিভাইডেড হয়ে গেল, তখন তো পাকিস্তান আর ইন্ডিয়া হলো। তো পাকিস্তান যখন হলো তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানি তো এভরিথিং দে আর কন্ট্রোলিং, ইউ নো অল দিস হিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড। ইন্ডিয়ান আসলা সবথেকে সকল জন্ম ইসলাম ইন্ডিয়ান, তার বাদে হচ্ছেন পাকিস্তানি, তার বাদে বাংলাদেশের জন্য সংগ্রাম করে বাংলাদেশি হয়েছি, বুঝছো না, সংগ্রাম করে। কিন্তু আপনার আব্বা বাংলাদেশও কিতা করছিল? বাংলাদেশে আমি তো 52-র কথা বলতেছি, 52 থেকে আমি স্টুডেন্ট, তখন আর কি নানান রকমের প্রসেশন করা স্টুডেন্ট লাইফে। তখন আমাদের রক্ত অন্যরকম, তেজ অন্যরকম। তখন আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, তখন আমরা কিছুতেই উর্দুকে আমরা মানব না, কায়েদ আজমকে আমরা মানে অস্বীকার করে, তার অস্বীকার করে না সে লিডার, কিন্তু সে যে চাচ্ছিল এটা সেই ইম্পোজ করতে চাচ্ছিল যে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে না, এটা উর্দু বা রাষ্ট্রভাষা হবে। তা আমরা তখন থেকেই মুভমেন্ট করি, এবং তখন আমি স্টুডেন্ট, তখন থেকেই আর কি নানান রকমের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স বলে, স্টুডেন্টসদের পলিটিক্স, এই থেকে আমি ইয়েতে ছিলাম, কাজকর্ম নানান রকমের ধরনের করে এসেছি। সো আপনি যে সময় আমরা 1952, বিকজ বাংলাদেশ, ওয়েল ইস্ট পাকিস্তান তো 1947 থেকে শুরু হয়েছে। সো 1952 ওই সময় যে সময় ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আমরা বলি, ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট জিন্না যে সময় অ্যানাউন্স করছিল যে পাকিস্তানের ল্যাঙ্গুয়েজ ওইবে শুধু উর্দু আর বাংলা বান করে দিয়েছিল, ওই সময় আপনারা প্রোটেস্ট করছিল যে 21শে ফেব্রুয়ারি তো আজকে আস্তে ওয়ার্ল্ডের সব ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে। 21শে ফেব্রুয়ারিতে কতজন ছাত্রছাত্রী মারা গেছে বুঝছো, সেই তো 7-8 জন তোমার ওকে হলে আর কি উইমেনদের করে রেপ করা, ইয়ে করা। তারপরে হলো ইয়ে কিল্ড হলো ইয়ে ঢাকার ইয়েতে, যখন তারা প্রসেশনে স্টুডেন্টরা যাচ্ছিল, তখন কতগুলো ছেলেরা, ইয়াং ছেলেপেলেরা তারা শহীদ হয়ে গেল। শহীদের কয়েকটা তোমার নাম তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো, হ্যাঁ, রফিক, জব্বার। কিন্তু এই সময় আপনি ছোট আসলা না, আমি যে আপনি কইছিলেন না যে আপনারা যে মেয়েরা আর সব
the protest করছিল যে খালি ফাওয়ার মাঝে কোনো জুতা না খালি পায়ে 21 ফেব্রুয়ারিতে আমরা তখন সবসময় সেলিব্রেট করতাম ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ডে। ওটাতে আমরা সবসময় ঢাকা যে যেখানে আছি, তো ঢাকাতে যেহেতু আমি ছিলাম স্টুডেন্ট তখন ওই আমরা তখন হোস্টেল থেকে বের হয়ে সবাই খালি পায়ে ওই সূর্য ওঠার আগে, যাতে আর কি মানুষের না হয়, হয়রান যাতে না হয়, তখন আমরা রাজপথে আর কি করি, যাত্রা করি। তখন আমরা ওই হলে যাইতাম, ইকবাল হল বলো ছাত্ররা ওই দিক থেকে আসতো, তারপর আমাদের রোকেয়া হল, এসব তো হলের আমরা সব মেয়েরা আর কি জড়ো হয়ে যখন আমরা এগুলো প্রোটেস্ট করতাম করতাম, তখন আর কি তখন আমরা যে সেন্ট্রাল অফিসে যে আমরা ক্লেম করতাম যে আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আমরা কত বছর ফাইট করছেন আপনার বাংলা ভাষা লাগি? এই তো ইয়েতে হলো বাংলা ভাষা, তো আমরা তো সংগ্রাম করে তো বাংলা ভাষা পাইলাম 71 আমরা তো সংগ্রাম, তখন তো আমি তো এই দেশে না। সো বেসিক্যালি ইন 1952 যে সময় শুরু হইলো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, সো ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট আমরা অনেক বছর একটা লাগি ফাইটিং করছেন, প্রোটেস্ট করা বাদে, তার বাদে আই থিঙ্ক 9 বছর বাদে আমরা যে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান গভর্নমেন্টে অ্যানাউন্স করছেন যে পাকিস্তানের ভাষা ওই বেগা উর্দু আর বাংলা। কিন্তু হৌ সময় থাকি 1952 থাকি আমরা অপারেশন আফটার অপারেশন যে আমরা লাগে অনেক কিছু খরর, যে এই সময় যে বাংলাদেশের এই সময় ইস্ট পাকিস্তানের যত ইন্ডাস্ট্রিজ আছে ইকোনমি সবটা তো ওয়েস্ট পাকিস্তান লইয়া যাওয়া হইতো। হৌ সময় তাই কিও শুরু হয়েছে আমরা উপরে, কিন্তু এই যে আমরা লিবারেশন ওয়ার এটা তো 1971 থেকে শুরু হয়েছে, কিন্তু একটা স্টার্ট হয়েছে যে সময় আমরা ওই ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট দিয়ে শুরু হয়েছে, ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়েই আর কি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হলো যে আমরা আমাদেরকে হারাবো না, আমাদের ভাষাকে আমরা চাই, আমাদের মাতৃভাষা আমরা চাই। সুতরাং তোমরা ইস্ট পাকিস্তানে বাংলা ভাষা হোক, ওয়েস্ট পাকিস্তানে তোমরা উর্দু ভাষা করো, কিন্তু তারা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজকে তারা উর্দু বলবে, সেইটাকে আমরা প্রোটেস্ট করছি। আমরা মানে বাংলা ভাষা যা আমরা যে ওয়েস্ট পাকিস্তান চাইছি তাও না, তোমাদের দেশে তোমাদের ভাষা রাখো, আমাদের দেশে আমরা আমাদের ভাষা রাখি। তো সেইটা তখন থেকে আমাদের স্বাধীনতার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমান যে শুরু করলো, আমাদের কি স্লোগান, তার যে স্লোগানগুলো, হ্যাঁ সেই স্লোগান যে সে যখন এই আন্দোলন শুরু করলো, তখন আমরা মানে মস্ত একজন লিডার পেলাম, আমরা তাকে ফলো করে চলে গেলাম। তো ওই সময় শেখ মুজিবুর রহমান তাই আওয়ামী লীগ শুরু করছিল। সো থ্যাংক ইউ আন্টি। আমি এখন আমার আন্টির কাছে যাই। থ্যাংক ইউ আন্টি ফর কামিং, অ্যান্ড আমি খুব খুশি হয়েছি আপনি যেন আইসন, কিন্তু আপনার যে সময় এদেশে আইসলা খুব ইয়ং থাকতে আইসলা না, ফোকাস আপনার বাংলাদেশও আপনার আব্বা কে তা করছিল? আমার আব্বা তখন আর্মির অফিসার ছিলেন এবং বেশিরভাগই সে পাকিস্তানি ছিলেন। তারপরে কোনো কারণে সে পরে বাংলাদেশে আসছেন। তারপরে তো এই আস্তে আস্তে শুরু হলো বাংলাদেশের, পাকিস্তান থেকেই শুরু হয়েছে। তখন আমার আব্বা এসে বলতো যে দেশের হয়তো গন্ডগোল হইতে পারে। ইতিমধ্যে তো আমার তখন এই ছোটোবেলা থেকে আব্বার কাছে শুনতাম যে এরকম বাংলাদেশের ইস্ট পাকিস্তান বাংলাদেশের সমান সমান তো করতেছে না। তো ওরা তো আর্মির লোক, ওরা ওইরকমই আগে জানতো যে কিছুটা হইতে পারে, তো এরকম গল্প করতো। তারপরে তো আমার বিয়ে হইল 1968-এ। হওয়ার পরে তখন আমার সাহেব আসলো, সে লেখাপড়া করার জন্য এই দেশে। তখন আমি আসলাম 69-এ, একটা বাচ্চা রেখে নিয়ে আসছি 9 মাসের। তারপরে জয়েন করলাম হাজব্যান্ডের সঙ্গে। তখন আমার আব্বা যখন আমি করাচিতে আসি, তখন আব্বা বলছে মা একটু সাবধানে থাকো, কখন কোন গন্ডগোল হয় জানি না, তুমি এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে হইও। 1969 হ্যাঁ। সো অলরেডি 1969 এ তোমার আব্বা একটা হিন্টস আছে যে আমরা গন্ডগোল হইতে পারে যদি না মানে। ওকে, সো 1970 হইছে গিয়া আমরা যে জেনারেল ইলেকশনের সময় আওয়ামী লীগে যে 95% অফ দ্য ভোট আওয়ামী লীগ উইনার করছেন। ওই সময় আমরা যে শেখ মুজিবুর রহমান তো তাই লিডার আসলে আওয়ামী লীগের, তাই বাই রাইট প্রাইম মিনিস্টার হইতা বোথ ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট পাকিস্তান, রাইট। কিন্তু এই সময় তো তারা আমরা
শেখ মুজিবুর রহমানের তারা দেয় না, মানে না। রাইট, মানেন না তো লিডার হিসাবে। জি। তো একটার ফিসে খেয়ে আসলাত আপনার জানা আছে তো এটার পেছনে তো মনে করো আহিয়া খান ইয়া খান ছিল, and Zulfikar আর Bhutto, Zulfikar Bhutto ছিল। Zulfikar Bhutto কিন্তু Zulfikar আপনার খালি আব্বাই আপনার আব্বাই কিন্তু আর্মির মাঝে যে সময় আসলা, যে সময় আপনার আব্বাই আওয়ামী লীগের সাপোর্ট করছেন বাংলাদেশ লাগি, এই সময় আপনার আব্বার কি হয়েছিল? সেই সময় তো সে তো অলরেডি তার কাছে বন্দুক আছে, গান আছে। তখন আর যখন বাংলাদেশে এইরকম গন্ডগোল শুরু হলাম যে এখানে চলে আসেন 1969-এ, তখন আমার আব্বা একটা চিঠি লিখলো যে মনে হয় বাংলাদেশে গন্ডগোল শুরু হবে মা। তখন আমার ভাই একজন প্রফেসর আর দুইজন স্টুডেন্ট, বোনও স্টুডেন্ট, যে আমরা কি হবে জানি না, তুমি ভালো থাকো, আমরা জীবিত থাকবো কিনা জানি না, কারণ আমি তো আর্মি, আমি সবাইকে ট্রেনিং দিব, এবং আমার তোমার ভাইও মুক্তিযোদ্ধার নামে গেছে, দোয়া করো যে তারা যেন ভালো থাকে। আর আমার একটা ছোট বোন, সে আমার 2 বছরের ছোট, তাকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে লুকায় লুকায় বুরখা দিয়ে রাখছে যে কখন আবার আর্মি না ধরে নিয়ে যায়। এই সময় কি আপনারা খেলা কি এগুলা খর হয়েছিল, মেয়েদের লুকানি হয়েছিল? লুকানো হয়েছে, আর্মিরা সুন্দর মেয়ে দেখলে, জোয়ান মেয়ে দেখলে তারা তুলে নিয়ে যায়, আর যত খারাপ কাজ করে তারা মেয়েদের করে। তো আমার আব্বা তো আগেই জানতো, তো এই জন্য আমার বোনকে এরকম বোরখা পরে লুকায় লুকায় গ্রামে গ্রামে রাখছে। এগুলি যখন আমার আব্বা বলছে তখন তো আমি অতটা মানে রেকগনাইজ করি। যখন আমি বাংলাদেশে গেছি, বাংলাদেশে হওয়ার পরে তখন আমি শুনছি যে আমাদের ঘর বাড়ি লুটপাট করে গেছে, আমার আব্বা লুকাইছিল, আমার আব্বা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দিছে, আমার ভাই বড় ভাই সেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য চাউল কিনতে গেছিলো, তার 5-6 জন মিলা, না 10 জন এরকম। তো হঠাৎ করে যখন চাউল কিনে নিয়ে আসে তখন আর্মিরা ধরে ফেলছে। ধরে তো তাদের কোথায় গেছো, যে আমরা এমনি আমাদের খাবার চাউল না, এত চাউল তোমাদের এটা হতে পারে না। তখন তাদের খুব মারছে, মারার পর সত্যি কথা বলছি যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য চাউল কিনতে গেছি। তখন যারা যে কয়জন ছিল তাদের সব হাত বেঁধে নিয়ে গেছে, নিয়ে গিয়ে তাদের অনেক আমার ভাইরে খুব কষ্ট দিয়েছে। সে যেহেতু প্রফেসর ছিল, তার চামড়া কেটে লবণ দিছে এবং বন্দুক দিয়ে মাথায় মারছে। তারপরে 7 দিন না 3-4 দিন থাকার পরে তারা বলছে যে এখন যারা যারা তোমরা আসছো সবগুলি তোমাদের মেরে ফেলবো। তখন তাদের আগের দিন গোসল করে খাওয়া দেয়, সব রাত্রেবেলা লাইন লাগাইছে। বোধহয় আমার ভাই বললো 15-20 জন একটা একটা করে মারে আসতেছে, সবার চোখ বন্ধ করা। যেমন আমার ভাই খালি আল্লাহর নাম নিতেছে যে আমি তো যাবো। তো তার আগে আমার আব্বা তার বন্ধু আছে, সে তো আর যাইতে পারে না। সে তার বন্ধুকে বলছে দেখো এরকম আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে, এরকম অত্যাচার করতেছে, তুমি যদি পারো আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। তখন আমার আব্বার বন্ধু তাকে বলছে রেজাল্ট করিম কোন হ্যাঁ উসকে ছোড় দো। তখন এই আমার ভাই খালি আপনার বাইরে ওই সময় আর সবারই মারতে, তখন 10-12 জন মারে ফেলছে অলরেডি, 3 জনের আগে। আসলে একটা শুনা না নিয়ে আমার গা রুমা হারুই গেছে, রাইট। আমি আপনার দুঃখ আমি জানি, বিকজ আমি এই ধরনের স্টোরি অনেক শুনছি। আমার বড় বইনে হয়েছেন যে আমার আম্মা বোনরে লইয়া, আমার শাশি তারা সব লইয়া আমরা অন্য গ্রামও গিয়া লুখানি হয়েছে, বিকজ আর্মিয়ারা আইসে আমরা বাড়ির মাঝে, কিন্তু তারা সোনরগড় গিয়া লুকাইছেন বিকজ তারারে ওটা লাগে ডরাইয়া, বিকজ আর্মিরা মেয়েদের অ্যাডপ্ট হইরা কিডন্যাপ হইরা নিয়ে ক্যাম্পে সেক্স লাইভের লাগে ইউজ করা হইতো। অ্যান্ড অলসো অনেক অত্যাচার করেছে হাজবেন্ডের সামনে মেয়েদের উপরে, ওয়াইফদের উপরে। কিন্তু এগুলা আমরা একজন মুসলমান দেশের মানুষে মুসলমান লগে করছে, কিন্তু এটা সব থেকে শুরু হয়েছে 1971 on bloodshed শুরু হয়েছে 1971 25th of March। এটা হয়েছে সার্চলাইট অপারেশন, যে সময় তারা আমরা বাংলাদেশের যত লিডার আসন, যত স্টুডেন্টস আসন, যত মিলিটারি আসন, সব এক রাত্রে মারা হয়েছে। আর ও রাইট যে সময় আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের তারা গেছলা অ্যারেস্ট করবার লাগি, ও রাইট 26th of March
1971 ওই সময় আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের তাই অ্যানাউন্সমেন্ট করছেন দ্য ডিক্লেয়ার্ড হয়েছেন আজ থেকে বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হইবা সো 6th of March is the day when Bangladesh was declared independent, but we had to fight 9 months to become independent and To make lose it the independence, sacrifice of 3 million people. Well, in our audience today, as I said, we've got some live audiences. In my audience, we have a Babi who was actually there when the searchlight operation took place. Babi, do you want to say a bit about your experience in the whole searchlight operation? আপনার নাম হোক আগে। থ্যাংক ইউ। আমার নাম ফাতেমা শামীম চৌধুরী, আমি বার্মিংহামে থাকি। আমাদের বাংলাদেশ, আজকে আমরা বাংলাদেশে বাস করছি। এই বাংলাদেশ অনেক কষ্ট, অনেক রক্তর বিনিময়ে, অনেক প্রাণের ত্যাগের বিনিময়ে আজকে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি। আজকে বুক ফুলে আমরা বাংলাদেশ বলে ডাকতে পারছি। তো আমরা যখন যুদ্ধ হয় 71-এ, অনেক ছোট ছিলাম, এগুলি তো মনেও নাই, বুঝিও নাই, কিন্তু আমার 8 ভাইয়ের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তো ভাইরা বড় ছিল, আমরা যখন বড় হই তখন আমার মা ভাই ওনারা একসাথে বসে গল্প করতেন সেই যুদ্ধের সময়কার কথা। তো ওনাদের কাছ থেকে শোনা কথা। তো এই যুদ্ধ যেদিন 26শে মার্চের রাত্রের কথা, ওনারা বলছিলেন যে আমাদের যে বাসাটা ছিল রাত্রে বেলা মানে বাইরে চারিদিক দিয়ে আগুন ধাউ ধাউ করে জ্বলছে, প্রতিটি বাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মানুষ তো চিৎকার দিচ্ছে কার বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেবে। তো সেই মোমেন্টে নাকি আমাদের বাসাতে এক ফ্যামিলি মা আসছেন, ওনার 2-3 মেয়েকে নিয়ে আশ্রয়ের জন্য, দেখছে যে আমাদের বাসাতে আগুন টাগুন নাই। তো ওনারা রাত্রে থাকলেন আমাদের বাসাতে। তারপরে পরের দিন সকালবেলা আমার আম্মা আব্বারা সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে এইখানে থাকাটা সেফ না, ওনারা এখান থেকে চলে যাবেন। কোথায় যাবেন? ওনারা গ্রামে নাকি যে আশ্রয় নেবেন। তারপর কি করলেন, আমাদের বাসার ঘরে উঠানো মাটির ছিল, তো সেই উঠানের মাটি গর্ত করে আমাদের বড় ট্রাঙ্ক ছিল, সেই ট্রাঙ্কের ভিতরে আমাদের জিনিসপত্র ভরে মাটির নিচে ওনারা চাপা দিয়ে রেখে তারপরে ওনারা আমাদেরকে নিয়ে যাবেন, এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তো সকালবেলা আব্বা বললেন যে এখনও আমরা যতক্ষণ বাসায় আছি আমাদের এখানে সেফ না, কীভাবে করব। তখন আব্বা বললেন যে আমরা করি, মেন দরজাটা আমরা তালা দিয়ে আসি। তো 2টা দরজা ছিল, ঘর থেকে বের আমরা সবাই ঘরে, তো এক দরজায় বড় একটা তালা লাগিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বন্ধ করে ঘরের ভিতর আমরা। ঠিকই তার কিছুক্ষণ পর নাকি হানাদার বাহিনীরা আসছে, এসে দরজা নাকি ধাক্কাচ্ছে আর কি। তো উর্দুতে বলছে কোন হায় ঘর পে ঘর কই হায়। তো যখন দেখছে যে কোনো সাড়া শব্দ নাই, আমাদেরকে নাকি আমরা ছোট ভাই বোন যারা ছিলাম আমাদেরকে খাটের নিচে ঢুকায় রাখছেন যাতে আমরা কান্নাকাটি না করি, কোনো শব্দ না পায়। তখন ঢাকাঢাকি করে ওনারা চলে গেছে আর কি। না হয়তো সেই সময় যদি এই বুদ্ধিটা না করতেন, আসলে আজকে আমি কথাটা বলতেও পারতাম না, হয়তো আমরা কেউ বাঁচতাম না। সব ভাই, আমরা 8 ভাই সবাই ছিল, আমরা 8 ভাই বোন, আম্মা আব্বা সবাই ছিলেন। কিন্তু আপনার এখন সব ঠিক আছে তো নানি? হ্যাঁ, এখন সবাই ঠিক আছে। আপনারা খুব লাকি, কিন্তু সব আমরা লাকি না। আর 10 মিলিয়ন আমরা পাকিস্তানে 10 মিলিয়ন মানুষ ইন্ডিয়াত গেছে, বিকজ তারা গড় বাড়ির সপ্তাহে গেছে কি। অ্যান্ড বাট আপনারা খুব লাকি যে আপনারা যে সব ফ্যামিলি আসেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ সব লাকি যে আমার আম্মা আব্বা সব আসেন, বিকজ আমরা এই সময় অনেক আগে প্ল্যানিং করা লাগছে, এটা লুকানি লাগছে মেয়েদের, অদারওয়াইজ তারার উপরে তো অনেক অত্যাচার হয়েছে। আন্টি, আপনার যে ঈদের শো আপনারা তো লিবারেশন ওরও লাগি আপনারা অনেক কিছু করছেন, যে আঙ্কল মিস্টার পাশা তাই তো ব্যারিস্টার আসলা, তাই অ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান আসলা, যে অ্যাকশন কমিটি যে সময় মিটিং আপনারা শুরু করছিলেন ঈদের শো টু রেজ অ্যাওয়ারনেস, ফার্স্ট মিটিং, এই সময় হোয়াট ওয়াজ আপনারা এই মাসেলি মিটিং কর?
মার্চ মাসে 25শে মার্চে তো ওই যে কালো রাত্রি যেটাকে বলে, সেটা বাংলাদেশে মানে তখন দিদেন পাকিস্তান, ইস্ট পাকিস্তান, তখন ওখানে হয়ে গেল। তখন সবাই যখন ইয়ে হয়ে গেল, আর আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস সাপোর্ট ছিল ইন্দিরা গান্ধী আমাদেরকে অনেক দিক দিয়েই অনেকভাবে আর কি সবসময় চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করছে এবং সাপোর্ট দেওয়ার কথা, ওপেনলি সাপোর্ট যে পাওয়া সেটাও পাওয়া গেছে। সুতরাং মানে ওই যে 25শে মার্চের যে রাত্রিটা সবার জন্য মানে বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং সবার জন্যই ওটা আর কি। আন্টি একটা জিজ্ঞেস, 25শে রাত্রে তো যে সময় আর্মি আমরা অ্যাটাক করছে, এই সময় তো তারা সব টেলিফোন, টেলিভিশন সব তো কাট অফ করে। আপনারা এদের নিউজ কিলা পাইলা? এটা নিউজ পাওয়া খুবই, দেশের নিউজ পাওয়া আমাদের খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু ইন্ডিয়ার থেকে যেগুলো ব্রডকাস্ট করতো ওইখানে আমাদের এক বন্ধু ছিল আজিজুল হক ভূঁইয়া, সে আর কি বার্মিংহামে সারা সে চাকরি ছেড়ে দিও হাবিব ব্যাংক কিন্তু পাকিস্তানি ওন, মানে তখন তো পাকিস্তান বলা হইতো। আমাদের বাঙালি অফিসার বলতে ওই একজনই ছিলেন আজিজুল হক ভূঁইয়া, উনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তারপরে উনি তখন এই লিবারেশন মুভমেন্টের জন্য রেডি হয়ে গেলেন। তো উনি আর কি সমস্ত কালেকশন করা ইন্ডিয়ার থেকে যে নিউজ পাওয়া রাত্রিবেলা কয়টা, মানে অনেক রাত্রে বা অনেক সকালের দিকে, এগুলো সব মানে ওদেরই আর কি কয়েকজন গ্রুপে বার্মিংহামে কিন্তু প্রথম অ্যাকশন কমিটি হয় বাংলাদেশ লিবারেশন মুভমেন্টের জন্য। বার্মিংহামে প্রথম মানে আমাদের অ্যাক্টিভিটি শুরু হলো এবং আমার ঘর 52 ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড, স্মল হিথ যে বাড়িটা, তো ওই বাড়িতেই আর কি অফিস হিসাবে আর কি করা হলো। যদিও তখন পাকিস্তান আমলে আফরোজ মিয়া সাহেব এই এরিয়াতেই থাকতেন, অ্যাস্টন এরিয়াতে। আমার সবাই আফরোজ মিয়া সাহেব খুব নাম করা একজন লোক ছিল ইস্ট পাকিস্তানে, ওনাকে সবাই হাতেম তাই বলে ডাকতো, ওনারা জানে কি না তখনকার দিনে হাতেম। তো উনি আর কি মানে যত কিছু, ওনার রেস্টুরেন্ট ছিল, তাজমহল রেস্টুরেন্ট ছিল বার্মিংহাম সিটি সেন্টারে। তো উনি যত কিছু ইয়ে করা রাত্রিবেলা, তখন চারিদিকে টেলিফোন করা, তারপরে যোগাযোগ করা। আমাদের যে বাংলাদেশে যারা আছে, পাকিস্তানে যারা আছে, তারা তো নিজেরা কিছু করতে পারছে না, করতে হবে তো আমাদেরকে। এখান থেকে আমরা কি সাপোর্ট দিতে পারি? এই দেশটা কি অনেক সাপোর্ট আপনারা দিছেন। আপনার শুনছি আপনার গয়নাও দিলাইছেন যে ফোকাস এটা লাগি দিছলা। 26শে মার্চে যখন এই ঘটনা হয়ে গেল, 28শে মার্চে স্মল হিথ পার্কে বিরাট বড় আমাদের মিটিং হলো। সেই মিটিংয়ে তখন আমরা তো বাংলাদেশের এত বেশি লোকজন এখানে আসে নাই, তখন শিপে যারা কাজ করতো পাকিস্তান আমলে, তখন তারা 2-4জন যারা নামছে, তারা কয়েকজন, আর হলো এই ইন্ডিয়ান সাপোর্ট, ইন্দিরা গান্ধী ওপেনলি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। এই সাপোর্টে ভরসা করে আমাদের 28শে মার্চে যে স্মল হিথ পার্কে যে মিটিং হলো, সে মিটিংয়ে তখন খালি একটাই প্রশ্ন, আমার হাজব্যান্ড দাঁড়াতে থেকে বললো যে দেখো আমাদেরকে সবাইকে জানাও, কেন জানাও যে আমাদের এখন ফান্ডিংয়ের দরকার, কী করে আমাদের যে যুদ্ধটা যে শুরু করব, আমরা যে ওয়েস্ট পাকিস্তানিদের সাথে যে যুদ্ধ করব, সেটা কেমন করে আমরা করতে পারি, সেটার অ্যাটেম্প্ট কী করে নেওয়া যায়, সেই জন্য তখন সে বললো কি তুমি কেন তোমার নিজের গয়না খুলে দিচ্ছ না, করে বললো। তখন আমি ওপেনলি আমার গায়ে যা গয়না ছিল, হাতের বালা, এগুলো যারা ছিল সব খুলে দিয়েছিলাম। মাশাআল্লাহ। আপনারা কিন্তু অনেক স্যাক্রিফাইস করছেন, এই দেশ থেকে অত কষ্ট, নিজের বাসা ওপেন হন না সবার লাগি, অ্যান্ড প্লাস আঙ্কলে তো অনেক কিছু করছেন যে লিবারেশনের লাগি, অ্যান্ড ইন্দিরা গান্ধী তো রিপ্লাই দিচ্ছেন যে 100% আমরা সাপোর্ট করা। অ্যান্ড ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি, Indian Army, Indian Navy, and also the Indian Air Force came together to support Bangladesh, and they fought. And if it wasn't for India today, we wouldn't have had the independence. So we are grateful to India for their help and support. And also the message is quite clear, because all communications from East Pakistan was cut off. The only way we got the messages in the UK was through India, and India supported us, also openly supported us in and communicating with us. আমেরিকা থেকে আমরা সাপোর্ট পেয়েছি,
Kennedy যে আপনার আঙ্কেল লেখার বাদে তো কতগুলো তারাও সাপোর্ট করছেন ওকে অনেক কিন্তু যে সময় আর কি আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের যে সময় তার যে ল্যান্ডমার্ক স্পিচ দিসলা যে ওকে আমার এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এই সময় আপনি কত বছর আসলা How old are you then? না আমি তো তখন কলেজে রীতিমতো আমি একজন তার ফলোয়ার Good. So এই সময় that was the most যে স্লোগান দিয়েছে আমরাও স্লোগান দিয়েতে আমরা রাস্তায় নামছি যে ঢাকা শহরে তত স্টুডেন্ট একেবারে শরীরে রক্ত আর কি ইয়ের মতন Mashallah. Students were at the forefront of everything. Students ওলা সব so শুরু থেকেও তারা 1952 ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট শুরু থেকে বাংলা চাই তারা লিবারেশন ওয়ার তো কিন্তু অনেক স্টুডেন্টস যখন মারা গেছেন আর যে সময় আমি স্টোরি শুনছি যে মা হলর যারা বাচ্চারা মারা গেছে কিন্তু একজন মা যে তানোর বাচ্চা মারার বাদে যে তানোর কাছে খবর গেছে যে একটা সিটি গেছে বাচ্চার গেছে কি যে মা আমি জিতে থাকতাম না কিন্তু আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হইতো ও মাই যে একটা বাচ্চা লাশ লইয়া থবো যে তাইন সিটি লেখছে স্টুডেন্ট লড় গেছে যে আমার বাচ্চা স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ লাগি কিন্তু বাংলাদেশ তুমি তাই স্বাধীন করো কিন্তু inspiration so women have been inspiring the army inspiring the whole community to support so Bangabandhu was in prison at that time but people who went to India for refugee they were also taught how to fight and come back they came back to also fight in the liberation war. When you hear the sacrifices of all those women, but not only were the women fighting side by side with men, there were women who were doctors, who were nurses, who were also cooks. They were also supporting the war because without the nurses, the wounded cannot be actually looked after. So these are the women that we always tend to forget. And today we're here today to celebrate and to remember the sacrifices and the hard work of all those women. I am now going to show, so we've had a couple of messages as well for the liberation. As you all know, the West Midlands Mayor Andy Street. He's the executive mayor who's responsible for the whole of West Midlands from the Black Country to Coventry and he has sent a message. He went to Bangladesh I think last month he went to Bangladesh and he has now sent us a message for the Bijoy Dibosh. So can I actually ask to show that message please? Hi there, Andy Street, Mayor of the West Midlands. It's a privilege to say a few words to mark Victory Day, the 51st anniversary of Bangladeshi Victory Day back in 1971, when of course the independence of Bangladesh was confirmed. I was lucky enough to be on a visit to Bangladesh just a few weeks ago and I went to the museum in the home of the father of the nation and saw the whole history about the events of 71. But of course, what I've also seen is a country 51 years old that's really going place huge potential as a partner in so many ways with the West Midlands and the UK. So enjoy your anniversary day today, a day I know of critical importance to Bangladeshis across the West Midlands. Thank you so much. We are honoured to have a message from the Mayor of West Midlands, Andy Street, who has always supported the Bangladeshis in the West Midlands, and we thank him for his support and also for going to Bangladesh and also looking at how we can build up a relationship to bring trade between Bangladesh and England. So thank you so much, Andy Street, for your message and for your support. Now, I mentioned that the women were fighting in the battlefield with the Pakistani army side by side with our men. And the camp that was set up in 1971 was called the Cobra Camp in Calcutta. And also there were other women who were part of this whole freedom fighters. Shreen Banu, Farkun Begum, Kamrun Begum, Shoba Rani,
Meherun Nessa, and many more women, just to name a few of those women. Now, history does not talk about these women. History does not remember these women, but these women fought for us. These women were at the forefront, and many others like them. And so today's Empowered Women show is about recognizing women, remembering these women, but also sharing with you some of the experience of our women in the UK who wasn't in Bangladesh, but who had family in Bangladesh who was supporting them through raising funds, raising awareness. So the whole of UK was raising the flag of Bangladesh. And I think it was the first time in Birmingham, we raised the flag of Bangladesh. Tell me about that. On 28th of March, isn't it? 25th of March, the massacre. 26th of March, we are aware. So British, those who we are living in England, আমরা যারা ইংল্যান্ডে থাকলাম, তখন সবাই মিলেই আর কি করা হলো যে এখানে আমাদেরকে কিছু করতে হবে, আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে, আমাদের সংগ্রাম, এই সংগ্রামকে আমাদের তুলে ধরতে হবে। এখন কি করা যাবে? তখন ওই 28th of মার্চে ওই স্মল হিথ পার্কে বিরাট মিটিংয়ের ব্যবস্থা হলো। তো মিটিংয়ের মধ্যে মানুষও বলে যে 3,000 3,500 লোক হয়েছিল। তো এখন তো সব তো আর বাঙালি তার কিনা তা তারা জানি না, বাঙালি, ইন্ডিয়ান, এশিয়ান, তো অনেক অনেক লোকজন হয়েছিল। তা আমি একজন মানুষ সেখানে, মানে আমি মেয়েদের মধ্যে যখন আর কি স্টেজে যখন দাঁড়া করে দিল, তখন সবাইকে বলা হলো যে আমরা যে এই যে সংগ্রামের জন্য যে আপনারা সবাই সম্মতি দিলেন, কিন্তু এই সংগ্রামটা চালাবো কী করে? সংগ্রামটা চালাতে গেলে তো আমাদের তো ফান্ডিংয়ের দরকার। এই টাকা পয়সাটা আমাদের কোথা থেকে আসবে? আমরা যারা বিদেশি আসছি তাদেরই তো দায়িত্বটা বেশি। তো এখন কিভাবে আমাদের এই ফান্ড রেজ করা যায়? তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে বললো যে তোমাকে লিডিং রোল নিতে হবে, সামনে যে দাঁড়াও, কী করতে হয় করো। তখন ওই আমার গয়না, তখন ওই স্মল হিথ পার্কে আর কি গলার হাত আর হাতের এরকম বালা ওই খুলে দিয়েছিলাম আর কি, যে এটা দিয়ে ফান্ড রেজ। তখন ওই আর কি সবাই বললো যে আমার নামে দেখেন, এত টাকা আমি দিব, 100 পাউন্ড দিব, 150 পাউন্ড দিব, বা 10 পাউন্ড দিলাম, আজকে দিলাম, এখন দিলাম 1-2 পাউন্ড। তখন তো মানুষ তো মাত্র বাংলাদেশের কেবল আসতেছে, 2-4 জন শিপ থেকে নেমে কেবলই মানে সেটেল হয়েছে, তখনই এইগুলো শুরু হয়ে গেল। তো সুতরাং এই যে মানে বার্মিংহামের যে এই প্রথম যে স্বভাব, এই যে মিছিল, এই যে আলাপ আলোচনা, আর এই যে একটা কন্ট্রিবিউশন নেওয়ার জন্য যে সবাই যে সম্মতি দিল, এটার জন্য মানে আমরা কোনো দিনই ভুলব না। আমাদের বার্মিংহাম যারা আছি, স্পেশালি আমার মতন যারা আছে, যারা ওই সংগ্রামের সময় মানে যারা ওই অংশগ্রহণ করছে ওই মিটিংয়ে, বা করতে পারে নাই বা শুনেছে, তারা যে সবাই আর কি যে কন্ট্রিবিউট করছে, এটা একদম মানে কাগজে কলমে লেখা আছে, কে কত মানে কীভাবে দিয়েছে। আমার নামে 10 পাউন্ড এখানে, তখন তো 10 পাউন্ড তো বহু বড় জিনিস, 5 পাউন্ড, 2 পাউন্ড, 3 পাউন্ড, সবাই কেউ হয়তো মান্থলি দিয়ে গেছে, কেউ হয়তো উইকলি এরকম করে কন্ট্রিবিউট চাঁদা দিয়ে গেছে। এইভাবে ফান্ড রেজ করা হয়েছে, এবং বার্মিংহাম হলো লিডিং রোল নিয়েছিল এই বিদেশের মধ্যে। তো সুতরাং আমরা অনেক কিন্তু প্রাউড ফিল করি, এবং স্পেশালি আমরা মানে মহিলাদেরকে এবং আমাদের ছেলেপেলেদেরকে এটা আমাদের ডিউটি যে জানানো যে আমরা কিন্তু এই বাংলাদেশ কেমন করে হইলো। বার্মিংহামতে প্রথম শুরু হয়েছিল সংগ্রাম, যে মুভমেন্ট, যে বাইরের যে মুভমেন্টটা এবং ফান্ডিংটা, এখান থেকে আমরা কিন্তু প্রথম সংগ্রহ করে আর কি ওখানে দিয়েছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ আন্টি। সো আন্টি, আপনি যে সময় ছোটো আসলা, আপনি তো ওদের সময় বাদে যে সময় এই মিটিং হইল স্মল হিথ পার্কে, এই সময় আপনি ফ্ল্যাগ বেয়ারিং করছেন, একটা ফটো দেখছি আপনার যে ফ্ল্যাগ লইয়া আছে, হোকেছেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স। যখন আমি সলিল থেকে আসি আপার আব্দুল্লাহ ভাই তার বাসায়, আসার পরে সকালে আমার আশায় ড্রপ করে যেত, আর সারাদিন তো এই লোকজন আসতো, তাদের খাওয়া দাওয়া, মিটিং করা, রান্না করা, চা দেওয়া, আমি আর আরেকজন ছিল উনিও ছিলেন, আমরা 2 জন মাত্র মেয়ে ছিলাম, আর সব ছেলে। আর তারপরে মনে করলো দুলাভাই বললো যে আমাদের তো এখন কিছু করতে হয়, কারণ যদি পতাকা তুলি তাহলে তো অনেক কাজ মানে মিটিং করতে হবে,
পয়সা তুলতে হবে, মানুষকে ডোনেশন দিতে হবে। তখন দুলাভাই বললো যে তাহলে তোমরা আগে যাবে, কারণ তোমরা মেয়েরা কয়টাই, তোমরা আগে যাবে আর আমরা পিছনে থাকবো। তারপরে এইভাবে গিয়ে আমরা স্মল ইউথের সবাই একত্র হইলাম। হওয়ার পরে তখন আমি মিসে পাশা আর কয়েকজন সব সামনে দাঁড়াইলাম। তখন তাড়াতাড়ি ওই সময়ই পাকিস্তানি লোকেরা ওই আশা মানে গন্ডগোল করতেছিল। হঠাৎ করে আমি লাইনে দাঁড়াই আসছি মিছিলে, হঠাৎ করে শুনতেছি যে আমার সাহেব ডাক্তার, তাকে ধাক্কা লাগছে বা পড়ে গেছে। তখন আমি মিছিল থেকে তাড়াতাড়ি যাবো আর সাহেবকে দেখবো, আবার তখন আমি প্রেগনেন্টও। এখন কি করব? তখন আপা বললো যে না, আগে তাড়াতাড়ি পতাকাটা তুলো। আপনার দুটো বাচ্চা আছে? দুইটা, প্রথম একটা মেয়ে নিয়ে আসছি, 2 বছর, 2 বছর, আবার 70 হয়েছে 1 বছর, আবার আমি তখন প্রেগনেন্ট 3 মাসের। এতো বাচ্চান্তে লইয়া আপনি প্রেগনেন্ট হইয়া তবু আপনি লিবারেশন ওদেশও অনেক সাপোর্ট করছেন, ফ্ল্যাগ হইয়ে তুলছেন। তখন আমি ভেরি স্ট্রং ছিলাম, ভেরি ইয়ং ছিলাম। আমি ডোর টু যে পয়সার জন্য যদি কারো বলতাম, তখন তো সেশন নাই, আমরা কয়েকজন এসেছেন, বলে তুমি তো পাকিস্তানি। আমি নাম পাকিস্তানি, নাম বাঙালি, আমাদের দেশে স্বাধীন করতে হইলে তোমাদের সাপোর্ট লাগবে। তো এইভাবে আমরা অনেক অনেক জায়গায় আমরা সাদাদের বলছি, তারা আমাদের অনেক হেল্প করছে। আবার 2 বাচ্চা দেখার তো লোক নাই, ওদের রেখে তো আমরা বাইরে যাই কি করে। আমার এক ভগ্নিপতি আসছিল এই দেশে, আর সে আর যাইতে পারে নাই, সে আসছিল 70-তে। তারপরে সে আমার বাচ্চা, আমার 2টা আর ব্যাপার এক ছেলে দেখতো, আর আমরা সবাই মিলে বাইরে হইতো। আপনারা কিন্তু যে লন্ডনে প্রোটেস্ট করছিল, যে প্রোটেস্ট গেছিল আপনারা, মাশাআল্লাহ। আপনারা কিন্তু আজকে অত কষ্ট কর নাই নানি, আজকে বাংলাদেশ, শুধু বাংলাদেশ ফাইটার হইল না, আমরা পয়সা দরকার লাগে, সাহায্য দরকার লাগে, প্লাস আপনার ও দেশটাকে যে সাহায্য করছেন, যে কষ্ট করছেন, কষ্টর বিনিময়ে আজকে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। So we are grateful to you that you have given us our freedom, our independence, our country. So, you know, from the bottom of our heart, we all here thank you for everything that you have done, because every single person made a big contribution to Bangladesh liberation. And we are now proud to say, আমাদের বাংলাদেশ, আমার সোনার বাংলাদেশ, জয় বাংলা। কিন্তু এই সময় তো আমরা কইতাম পারছি না, সেই সময় তো আমাদের পাকিস্তান তখন তো এত লোক তো ছিল না। আর যদিও আমিও বলছি, তারা বিশ্বাস করেন ওই সময়ে। কিন্তু এই সময় তো আপনারা, বিকজ আমরা ইস্ট পাকিস্তানি আসলাম নানি, তো এই সময় তো এমনিও পাকিস্তান আমরা সবাই মনে করতাম, বলতে হয়েছে না, বলতেছে দেখলেই বলতো তোমরা পাকিস্তানি। তখন আমি বলছি না, আমাদের যে মানে যে গন্ডগোল শুরু হয়েছে, যদি আমাদের দাবি না মানে তাহলে তো আর আমরা পাকিস্তানি থাকবো না। তাই আমরা ইনশাআল্লাহ যেভাবে কষ্ট করি হোক না কেন, আমরা বাংলাদেশ ডিটারমিনেশনটা, আমাদের প্রতিজ্ঞাটা এমন স্ট্রং ছিল তখন, উইল পাওয়ারটা সবারই মধ্যে জেগে উঠছে, খুবই স্ট্রং। That is why the willpower, the strength and the determination of all the women coming together helped Bangladesh. And that's why we want to remember the role of women in the liberation of Bangladesh. But today, as I said, we have got live audience, and I want to come back to the audience and share some of the stories that they've experienced as well. So, is there anyone that'd like to say something or add to our guest in terms of what they've done? Thank you, Fajli Bibi apu. আমি ফেরদৌস, আমি জাস্ট এতটুকু শেয়ার করতে চাই। তখন আমার জন্মও হয়নি। আমি যতটুকু আমার নানা ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি, উনি একজন ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন, তো ওনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই শুনেছি 1971 সম্পর্কে। বাট যেটা আমার সবচাইতে বেশি মেমোরেবল, যেটা আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে ওনারা যখন নৌকায় করে যুদ্ধ করতে যেত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে, তখন ও আমাকে যেটা বলেছিল যে পানিতে এত বেশি লাশ ছিল যে এটা খুবই মানে বেদনাদায়ক ছিল ওনাদের জন্য, যে ওই লাশগুলোকে ওনাদের হয়তো বৈঠা দিয়ে সরাতে হতো। তো ওইটা শোনার পর মানে ছোটোবেলায় যখন ওনার সব এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতো আমার সাথে, তো মানে এটাই আমার ফার্স্ট মনে পড়ে যে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে। আর নানা ভাইয়ের কাছ থেকে শোনার পর থেকে আমার নিজেরও একটু আগ্রহ হয় জানার জন্য যে 1971-এ কী হয়। তখন আমার যে ফার্স্ট যে বইটা আমার বাবা আমাকে কিনে দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে জাহানারা ইমামের 71-এর দিনগুলি, যেটা একটা মা তার নিজের যে তার সন্তান, তার 2জন সন্তানের মধ্যে একজন যুদ্ধে যে আর ফেরত আসেনি,
একটা মার জন্য যে কতটা কষ্টের হতে পারে এই এক্সপেরিয়েন্সটা, তো এটা আমার মধ্যে মানে এখনও রয়ে গেছে। সো আজকের এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের দুজনের এই এক্সপেরিয়েন্স আপনারা আমাদের কাছে শেয়ার করলেন। আমরা যারা নতুন প্রজন্ম আছি, এটা আমাদের জন্য ভালো হলো, আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের বার্মিংহামেরও কী কন্ট্রিবিউশন ছিল আমাদের। এটা আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আর বিয়ন্ড টিভি ইউকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য। Thank you so much. Thank you. That was beautifully said. And yes, I mean, we all have families who we have memories of their experience. And is there anyone else in the audience that would like to say something? Asma, would you like to say something? Assalamu alaikum everybody, and thank you Fajli for putting me onto the spotlight. আমি বাংলায় মাতমু সিলেটে হতায়। আমি যে সময় 1971 war শুরু আসছিল, সময় আমি বেবি আসলাম, I think I was 2.5. কিন্তু বড়ই আমি যেন বড়ইছি সবসময় উনি আমার পাশা আন্টি আর খালিক আন্টিরা সবসময় দেখতাম, আমার আম্মা তারার ফ্রেন্ড ছিল, আর তাই সবসময় নিয়ে নতুন গল্প গাইতাম। They really used to inspire me a lot, listening to what they used to do, especially like, you know, that story of Pasha auntie, you know, donating her gold. That story always stuck with me, and I don't know if you remember a couple of years ago when I was talking about Pasha auntie, that's the story that I brought up with you, Fajli, and I will always remember that. And also what you said about our women who's the inspiration, I always remember Khaliq uncle here and Pasha uncle, they will always inspire our aunties like that, you know, aunties like that, whatever there is to do within the community. So well done to our uncles as well as our aunties. Okay. Thank you so much. Thank you. Nazifa, do you want to say something? As a young person who, I mean, this was well before your time. You are born as a Bangladeshi. Everyone here, most of them were born after or when we were in Pakistan. But do you want to say something about how you feel about Bangladesh becoming an independent country, and for your as a Bangladeshi? You've just recently been to Bangladesh too, haven't you? Yeah, I came back from Bangladesh 2 weeks ago now. It's really inspiring to hear from the stories. It's very interesting. And I think it allows a younger generation to understand what our parents and what our ancestors went through to make our country independent. It makes me feel proud to be Bangladeshi. Thank you so much. That's well put. I mean, today's show, it's also about letting our next generation know about the struggles, about the fight that we all had to go through. Because tomorrow, we don't know if after us, our children will remember the struggles, the sacrifices of all the mothers, sacrifices of the 3 million Bangladeshis who were killed, who died for the independence of our country. So it is very important that we share these sort of stories and also talk about it and celebrate it, so that we will always remember, because they are martyrs who have passed away, and they will always live on forever in our heart. And also we will always remember them when we see a flag fly in the sky. So is there anybody in the audience that would like to say something? Please go ahead. আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো বিয়ন্ড টিভি ইউকে চ্যানেলকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান রান করার জন্য, আর ফজলি ম্যামকে আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। ইট ওয়াজ রিয়েলি ইনফরমেটিভ, এবং আমাদের যে নতুন জেনারেশনরা আছে তাদের ভাষায় এক্সপ্লেন করা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড ইউ এক্সপ্লেইনড ইট রিয়েলি ওয়েল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। মিসেস পাশা ম্যামের কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি, যে কারণে আমরা বাঙালিরা গর্ব করে বলতে পারি আমার দেশ আমার সোনার বাংলাদেশ। আচ্ছা, তো এই ত্যাগের যে চেতনা, যে স্বাধীনতার চেতনা আমাদের নতুন প্রজন্ম কতটুকু ধরে রাখতে পারছে এবং তারা কতটুকু মূল্যায়ন করছে, এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু বলতেন আমাদেরকে, এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম কি করা উচিত এই চেতনাকে ধরে রাখার জন্য। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখানে মানে খুবই ভালো প্রশ্ন করেছ। তো তুমি বলি, আমি তোমার সাথে অনেক তোমার আব্বা মা আমাকে হয়তো নাম শুনেছে, যে জানে চিনে। আমরা প্রথমে যখন এই দেশে যখন আমরা সেটেল হলাম, তখন দেখলাম কি যে ভাষা আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করেছি, তারপরে লিবারেশন মুভমেন্ট সংগ্রাম এখান থেকে আমরা বার্মিংহাম থেকে প্রথম শুরু করেছি।
সুতরাং আমাদেরকে এটাতে চালিয়ে যেতে হলে কি করতে হবে, আমাদের নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে শিখাইতে হবে ভাষা, আমাদের কালচার, আমাদের ভাষা তাদেরকে শিখাইতে হবে। এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের কিন্তু বাংলা স্মল হিল কমিউনিটি সেন্টারে আমার ছেলে মেয়ে দুজনেই আর কি ভালো বাংলা বলতেও পারে, লিখতেও পারে। তারা এই দেশে জন্ম, তারা এগুলো শিখেছে। যেহেতু আমরাও একটা বাংলা স্কুল খুলছিলাম, শনিবার দিন প্রত্যেক শনিবারে সকাল 10টা থেকে শুরু করে দিন 1টা পর্যন্ত ক্লাস হতো। এবং আমাদের হাউসওয়াইফ যারা চলে আসছিলেন তারাই কিন্তু নিজেরা টিচার হয়ে ওই তাদের 2-1জন বাচ্চা, ওর পাশের কারোর একজন বাচ্চা, সবাইকে নিয়ে এসে ওই স্মল হিল কমিউনিটি সেন্টারে আমাদের বাংলা স্কুল রান হইতো। শুধু বাংলা স্কুল না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের সব কিছু পালন করতাম। আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন, এটা আমাদের জন্য কিন্তু বড় একটা কন্ট্রিবিউশন। কেমন করে আমরা বাংলা ভাষা পেলাম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে, কেমন করে সেটা হলো, এটা ওদেরকে জানানো। এবং বাংলা শেখাটার জন্য কি দরকার, আজকে তো আমরা বাংলা স্কুলটা এখানে খুলছি স্মল হিল কমিউনিটি সেন্টারে, কিসের জন্য? আমরা কিন্তু অনেক দিন চালাই গেছে। ওই 1992-তে আমাদের নিজস্ব অফিস আছে, বাংলাদেশ উইমেন সেন্টার কভেন্ট্রি রোডে, 497 কভেন্ট্রি রোড। ওটা আমাদের নিজস্ব বিল্ডিং, আমাদের নিজস্ব কেনা। ওইখানে কিন্তু আমাদের যারা উইমেনরা যারা আসতেছে এদেশে, তাদেরকে ইংরেজি শেখানো হয়। যারা এই দেশের ছেলেমেয়েরা যারা আর কি লেখাপড়া আর কি মানে ভালো বাংলা বলতে পারছে না, তাদেরকে বাংলা শেখানো হয়। বুঝছো, এখন আস্তে আস্তে প্রায় কলেজেই, প্রায় স্কুলেই মাতৃভাষার উপরে কিন্তু ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। বহু বছর প্রত্যেক ইয়েতেই শোনা যাবে যে আমাদের এখানে বাংলা ভাষা শেখাচ্ছে, কেউ হয়তো বলবে আমাদের এখানে আরবি শেখাচ্ছে, কেউ বলবে যে আমাদের এখানে উর্দু, অনেক ভাষা কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে কিন্তু আমরা কিন্তু তুলে ধরছি। এটা আমরা বাংলাদেশে উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমাদের যে শনিবারের ক্লাসটা হইতো, বাংলা স্কুলটা হইতো, এইখানে এটা আমরা তুলে ধরছি এবং সেটা কন্টিনিউশনে চলতেছে। এবং শুধু আমরা না করলেও এখন প্রত্যেক স্কুল কলেজে যে হয়ে গেছে, ভাষার যে একটা যে দাম, যে মূল্যায়ন যে করতেছে, এই যে ভ্যালু যে দিচ্ছে, এটার জন্য কিন্তু আমরা অনেক উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার আমরা যারা, তারা সবাই অনেক আনন্দিত এবং গর্বিত ফিল করি। এটা আমরা তোমাদেরকে বলি যে সবাইকে নিজের ভাষাটা শিখাবা। নানা নানি দাদা দাদি আমাদের কেউ না কেউ তো বাংলাদেশে আছে, তাদের সাথে আর কি। আর তাছাড়া ভাষা যারা, আমরা বলি কি যে যখন আমরা এই দেশে আসছি তখন বলছে কি যে চাকরি বাকরি কোথা থেকে পাবেন, 6টা ভাষা জানতে হবে, 6টা ভাষা না জানলে আপনার কোনো চাকরি বাকরি হবে না। বুঝলেন? তখন কি প্রথম হলো ইংলিশ, তারপর হলো ফ্রেঞ্চ, জার্মানি, তারপর নিজের মাতৃভাষা, এইগুলো সব জানতে হবে, না হয়তো এই দেশে কোনো চাকরি পাবেন না। তখন আমরা সবাই আর কি মনোযোগ দিয়ে ইংরেজি ভাষা শিখতেছি, সবাই ছেলে মেয়েদেরকে শেখাচ্ছি যে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ নেওয়ার, না হয়তো অন্য কোনোখানে চাকরি বাকরি পাবে না। Auntie, sorry, I have an audience who'd like to actually say something, so please go ahead. Asma? আমার পাশা আনছিলেন যে স্কুল হতাম মাচ্চন স্মল স্কুল, এই ছাত্রী আমি ছিলাম। So you were a student there? আমার টিচার পাশা আনছিল আর রজার সাহেব, আমাদের মডেল রজার সাহেব, রোল মডেল একজন ছিল। আমি প্রাউডলি আমি কইতাম পারি যে আমি হিসেবে অঙ্ক তো GCSE, বাট আমরা টাইম ছিল O levels। আমি প্রাউডলি হইতাম যে O level বাঙালি আমি পাস করছি, আমার মেয়েও করছে বাংলা guidance. Wow. So what I would like to say is that what this sister has asked a valid question is, how do we promote and how do we retain this? It is up to us as a community, it is up to us as parents and up to community, because we've got our elder generation at the front of the studio. I've got Khaliq uncle here sitting next to me, who taught us about Bangladesh and Bangladesh liberation and the language itself. It is now up to us to carry that forward onto our children. Yes. And having programs like this and having events like this will help us promote this to our children, helping us bringing our children along to these events so they understand. As you quite rightly said, Fajli, my daughter went to Bangladesh, and younger generations these days, when they do go back to, not just Bangladesh, when they see programs like this, they are quite
inquisitive and they want to research, and they do a lot of research, not just my daughter, the younger generation as a whole. When they see things like this on Instagram, and it's social media these days, they see a lot of things on social media and they research things themselves. So it's up to us to carry this light forward for them to carry in the future and keep history and retain history and joy Bangla to everybody. Thank you. And you're absolutely right. This Empowered Women show is about sharing the stories of inspirational women who are supporting other women. And it is very clear in here, Auntie, you set up the Women's Association. We have Asma, who actually you taught. So this is where we are passing on our learning, our skills and knowledge to the next generation. And it is our responsibility as this generation to continue that and pass it on to our children, so that children like Nazifa, who's here today, they will continue that and pass it on to their children. So this is a circle that we want to do, and this show today is about raising awareness and also paying a tribute. I mean, when we look at the liberation of Bangladesh had 50% of the population were women, and we cannot forget the contribution of women. 50% বেশি হয়েছে well, yes. So we are grateful that we were able to make a difference from the UK and also all our freedom fighters and mothers who made the sacrifices. And so today is the show that, as I said, that we're paying that tribute. And I come from a family of freedom fighters as well myself, and I will now show a message from my granddad, my nana, who my whole family supported the liberation of Bangladesh. My nana is Shafiqur Rahman Chowdhury, who was an MP for Bishnath in Bangladesh. He gave up his British citizenship to become an MP in Bangladesh, and he is part of the Army League. So there is a message from my nana to you all, and then whilst we're listening to the message, we will be cutting a cake. So if I can ask all our audience to come up to the stage, and we'll all sing the national anthem and cut the cake together. And before we start, I should বিজয়ের দিনে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, 30 লক্ষ শহীদান, 2 লক্ষ মা বোনদেরকে এবং প্রবাসী নেতা জনাব গোস খান, আমার পিতা আব্দুল মতিন চৌধুরী, মতিউর রহমান চৌধুরী, বার্মিংহামের আফরুজ মিয়া, হক সাহেব, জমশেদ মিয়া সহ যারা আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমি সবার বিদায় আত্মার মাধ্যমে ধন্যবাদ। এই বিজয়ের মাসে মুক্তিযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক স্তরের মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, যে কারণে 9 মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা 16 ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করি। এই বিজয় অর্জন করতে গিয়ে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে, অনেক সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে মহিলাদেরকে। তাই বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন যে এই দেশ একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ হবে, যে বাংলাদেশে প্রত্যেক স্তরের মানুষ, প্রত্যেক জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সম অধিকার পাবে, একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ হবে। সেই কারণে বঙ্গবন্ধু কাজ শুরু করেছিলেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে। কিন্তু 1975 সনের 15ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, খন্দকার মোস্তাক, জিয়াউর রহমান, এরশাদ সহ, ওরা কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রাখে নাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, ভুল ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছে। দীর্ঘ 21 বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় আজকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায় হচ্ছে, প্রবাসীদের ভোটাধিকার, প্রবাসীদের ব্যাগেজ রুল, প্রবাসীদের অনেক ধরনের নো ভিসা রিকোয়ারমেন্ট, প্রত্যেকটা জিনিসই বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজকে মহিলারা
বাংলাদেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্বের নিচে মহিলা, উপজেলা থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের প্রত্যেকটি স্তরেই মহিলাদের স্থান সংরক্ষিত রয়েছে। সেই হিসাবে আজকে আমি মনে করি যে এই যে মহিলা যে উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট, সেটা বর্তমান সরকারের আমলে হচ্ছে, সেটা দিকে লক্ষ্য রেখেই আমার বোন ফয়জি বিবি যে অনুষ্ঠান বিয়ন টিভির মাধ্যমে করতেছে, তার জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং মোবারকবাদ জানাই। এই ধরনের মহিলারা এগিয়ে আসবে, আমাদের পরিবার থেকে এসেছে, তার জন্য আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ। খোদা হাফিজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী। Okay. Thank you so much to my Nana for sending that message before he went back to Bangladesh today. So we are now going to be wrapping up. And before I wrap up, I would like to ask our two guests to say a last few words to the viewers. Auntie? আমি খুবই খুশি হয়েছি যে ফাজলি তুমি এরকম ধরনের একটা মিটিং অর্গানাইজ করেছো এবং আমাদের যে বোনদেরকে সামনের দিকে নিয়ে আসছো এবং আমাদের মধ্যে যে একটা গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করার জন্য যে চেষ্টা তুমি নিয়েছো, যে অ্যাটেম্প্ট তুমি নিয়েছো, সেটা তুমি সার্থক আসো, সাকসেসফুল হও, এটাই চাই। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে সবাই মিলে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এবং আজকের থেকেই আমাদের সবারই একটা এইটাই চিন্তা হবে, এবারই আমাদের উদ্দেশ্য হবে যেন আমরা যেন সবাইকে সাপোর্ট করে যাই, সবাইকে যেন হেল্প করার চেষ্টা করি। আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে বাংলা ভাষা, বাংলা কালচার, আমাদের নিজস্ব কালচার, আমাদের ধর্ম সবই যেন আমরা শেখাইতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুক, এটা আমরা সবাই চাই। আমিন। Thank you, Auntie. Thank you. Auntie, would you like to say a last few words? আমি সবাইকে একটাই বলবো, আমরা যারা এই দেশে আছি, প্রথম হলো ছোট থেকে বাচ্চাদের বাংলা শেখাবেন এবং ধর্ম তো শেখাবেন, এইটা প্রথম। তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের দেশের এই ঘটনাগুলি, ইতিহাসগুলি তাদের সঙ্গে গল্প করবেন, যাতে তারা আমাদের দেশে জানে এবং তাদের আগ্রহ হয়, আমাদের দেশের যেন জিনিসটা বুঝে, যেমন তারা যেন আমাদের দেশকে সাপোর্ট করে। এবং আমরা যারা এদেশে যারা মহিলারা আছি, তারা সবাই একজন আরেকজনের মিলেমিশে যেন আমরা বাংলাদেশের ভুল ত্রুটি তুলে ধরে দেশকে ভালো করতে পারি, এইটাই সবার কাছে আমার আশা এবং দোয়া করি যেন আমরা যারা আছি সবাই যেন মিলেমিশে কাজ করতে পারি। থ্যাংক ইউ ফর ফজলে। Thank you so much, Auntie. Thank you. And before I go, I'd like to say happy Victory Day to everyone, and I would like to say thank you so much to the viewers for joining us today, and also to our Beyond TV team who worked so hard to put this whole program together. Special thanks to Khaliq who organised the cake as well, and she doesn't come in front of the cameras for some reason. She's so beautiful as well, but I think we need to get in front of the camera one day. But I'd like to thank Khaliq, Riyadh Bhai, Shuman Bhai and everyone for all your help and support, and also to all the audience for participating and supporting and coming today. And aunties, both of you were absolutely amazing. Thank you so much for sharing your story, inspiring us and raising our aspiration to help to raise aspirations of our next generation. And I hope today's show has been educational to our younger generation, and they will continue to support and be proud of being a Bangladeshi. Joy Bangla. And now we will all sing the national anthem before we cut the cake. So can we have the music in the background? Okay. Can we all start? Music বাজবো? সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, দিন তোমার আকাশ
তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি. That's it. We'll just in the chorus today, and now we'll cut the cake. Thank you. So, Auntie, after I come, let's take cake cut. Come on. Auntie, come on, everyone, for the picture. Bismillah. বিসমিল্লাহ. Joy Bangla. জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু. Thank you. Thank you so much. আরেকটা করো, ওই সাইডে আরেকটা করো. হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ. মাশাআল্লাহ. Thank you so much, everyone. তোমার যে ইন্সপিরেশন দেখে আমি খুবই খুবই খুশি হয়েছি যে এই যে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমরা সবাই প্লেটের মাঝে করে মনে হচ্ছে না সবার বন্ধনটা যেন মজবুত হচ্ছে. আমি ফাজলিকে আগেই বলছি যে আমাদের গ্রেটফুল আমরা যে আমরা তখন চলেই যাবো, এখন তোমাদের জেনারেশন যত আমাদের এত কষ্ট. BEONTV UK, for the community, by the community. www.beontvuk.com